नमस्ते। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है मित्रों। हम हिंदी बातचीत सीखने का अभ्यास कर रहे हैं टी-सैट की कक्षाओं के माध्यम से। विशेषकर ये कक्षाएं तेलुगु भाषी मित्रों के लिए की जा रही हैं, आयोजित की जा रही हैं। आज की कक्षा में हम मुख्यतः 2 अंशों पर प्रकाश डालेंगे। पहला अंश 12 खड़ी है और दूसरा अंश जो है वह बहुत ही विशेष है, जो संख्याएं हैं, हिंदी की संख्याएं, हिंदी की गिनती। मित्रों, तो चलें हम आज की कक्षा में। देखिए, हमने पिछली कक्षा में अक्षरों पर प्रकाश डाला था, अक्षरों की जानकारी प्राप्त की थी। वे ही अक्षर जो व्यंजन है, ध्वनियों में परिवर्तन कैसे होता है, स्वर के ध्वनियों के आधार पर इनमें परिवर्तन किस तरह होता है, इसे आज हम देखेंगे। ध्यान देकर देखिए, क, का, की, कु, के, काई, को, कौ, कम, कह। हां, तो यहां आप इसी तरह 12 खड़ी के अंतर्गत सबसे पहले का वर्ण की 12 खड़ी देखी गई है। का, आ की मात्रा जोड़कर, और ई की मात्रा जोड़कर की, ई की मात्रा जोड़कर कहा गया है की, ऊ की मात्रा जोड़कर कहा गया है कु, ऊ की मात्रा जोड़कर कहा जाता है कु, ए की मात्रा जोड़कर कहा गया है के, आई की मात्रा जोड़कर कहा गया है कई, ओ की मात्रा जोड़कर कहा गया है को, औ की मात्रा जोड़कर कहा गया है कौ, अनुस्वार जोड़कर कहा गया है कंग, कम, विसर्ग जोड़कर कहा गया है कह। मित्रों, इस तरह व्यंजन के सभी अक्षरों के अंतर्गत लगभग 12 खड़ी हम देख सकते हैं। जैसे ख, ख, खी, खी, खु, खू, खे, खई, खो, खो, खम, खह। ग, ग, गी, गी, गु, गो, गे, गई, गो, गौ, गम, गह। घ, घ, घी, घी, घु, घु, घे, घई, घो, घौ, घम, घह। च, च, ची, ची, चू, चू, चे, चाई, चो, चौ, चम, चह। छ, छ, छी, छी, छु, छू, छे, छई, छो, छो, छम, छह। ज, ज, जी, जी, जू, जू, जे, जई, जो, जो, जम, जह। झ, झ, झी, झी, झू, झू, झे, झई, झो, झौ, झम, झह। ट, ट, टी, टी, टू, टू, टे, टाई, टो, टौ, टम, टह। ठ, ठ, ठी, ठी, ठू, ठू, ठे, ठई, ठो, ठौ, ठम, ठह। ड, ड, डी, डी, डू, डू, डे, डई, डो, डौ, डम, डह। ढ, ढ, ढी, ढी, ढू, ढू, ढे, ढई, ढो, ढौ, ढम, ढह।
ण ण नि नी णु णु ने नै नो नौ णम नः त ता ति ती तु तू ते तै तो तौ तम तः थ थ थी थी थु थू थे थाई थो थो थम थः द द दी दी दु दू दे दै दो दो दम दह ध ध धी धी धु धू धे धै धो धौ धम धः न न नि नी नु नु ने नै नो नौ नम नः प प पी पी पु पू पे पाई पो पौ पम पह फ फ फी फी फु फू फे फै फो फौ पम पह फह फम फह ब ब बी बी बु बू बे बै बो बौ बम बह भ भ भी भी भू भू भे भै भो भौ भम भः म मा मी मी मु मू मे मै मो मौ मम मह या या यी यी यू यू ये यै यो यो यम यः र रा रि री रु रू रे रै रो रौ रम रः ल ला ली ली लू लू ले लै लो लो लम लह व वा वी वी वु वू वे वै वो वौ वम वह श श शि शी शु शू शे शै शो शौ शम शः श श शि शी शु शू शे शै शो शौ शम शः स स सी सी सु सू से सै सो सौ सम सह ह ह ही ही हु हू हे है हो हौ हम हह। इस तरह विशेषकर हिंदी व्यंजन की ध्वनियां किस तरह से बदलती है हमने देखा है। इसे हम बाराखड़ी कहते हैं। अब हम देखते हैं हिंदी के संख्यावाचक शब्दों की एक रूपता। अब हम देखेंगे संख्यावाचक शब्द हिंदी में कैसे होते हैं। जैसे हिंदी प्रदेशों में संख्यावाचक शब्दों के उच्चारण और लेखन में प्रायः एक रूपता का अभाव दिखाई देता है। इसलिए एक से 100 तक सभी संख्यावाचक शब्दों पर विचार करने के बाद इनका जो मानक रूप स्वीकृत हुआ वह इस प्रकार है। संख्यावाचक शब्दों का ध्यान से देखिए आप यहां
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस यहां देखिए 1, हाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो मित्रों अब ये 10 के बाद देखिए क्या है। 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 20, हाँ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब आगे देखिए, हाँ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60, 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70, 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80, 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90, 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। तो मित्रों ये हमने देखा था सबसे पहले इस क्रम संख्या के अंतर्गत 1 से लेकर 10 तक है, और यहां 11 से लेकर 20 तक है, और यहां 21 से लेकर 30 तक है, और यहां 31 से लेकर 40 तक है, और यहां 41 से लेकर 50 तक है, और यहां 51 से लेकर 60 तक है, यहां 61 से लेकर 70 तक है, यहां 71 से लेकर 80 तक है, यहां 81 से लेकर 90 तक है, यहां 91 से लेकर 100 तक है। तो मित्रों यहां ध्यान देने की बात यह है कि తెలుగులో కూడా వీరు పలకడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు, మీరు పలకడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. కానీ కొంత మీకు ఇబ్బంది కనిపించినప్పుడు ఒక చిన్న సలహా ఇక్కడ గమనించవలసింది. చూడండి, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ఇవి క్లియర్. ఆ తర్వాత 11 నుండి ఏం చెప్తున్నాం మనము? 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ఇది 11 నుండి 20 వరకు హిందీలో పలికే సంఖ్యలు. 21 నుండి 30 ఎలా పలకాలి సార్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏమంటున్నారు? 21 అంటున్నారు. మీరు గమనించి చూడండి, 21 అంటే ఎలా రాస్తున్నాం మనము? 21ని ఇలా రాసాము, 21 21 అన్నాం. ఇక్ అంటే 1, ఇక్కడ 1 ఉంది చూడండి. ఇక ఏదైతే 20 అనేది తీసుకున్నామో మనము, 20 ఇక్కడ నుండి మనకు ఈస్ అనే సౌండ్ వచ్చింది. 20లో బ తీసి ఈస్, ఇక్ 20 బదులు ఎక్, 20 బదులు ఎక్, ఈస్ 21 ఇలా ఏర్పడింది.
అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా చూడండి, మీరు బా ఈస్ అన్నారు. బా, ఇక్కడ బారాలో బా ఉంది చూడండి. బీస్, బీస్ అనేటటువంటి వాటిని మీరేం తీసుకుంటున్నారు, ఈస్ అని తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత బా ఈస్, బా ఈస్, ఈ బారాలో ఉన్నటువంటి వాటిని బా ఈస్. ఇక్కడ తేరాలో చూడండి, తే ఉంది, తే ఈస్. చ బీస్. ఆ తర్వాత ఇక్కడ 15 ఉంది, ప చీస్. 16 ఉంది, ఛ బీస్. ఇక్కడ ఛ చూడండి, ఇక్కడ ఉంది మీకు, ఛ బీస్. ఆ తర్వాత ఇక్కడ మీకు 7 ఉంది, 7 సత్తాయిస్. ఆ తర్వాత 8 18 ఉంది కదా, 8 18 28. उन्नीस ఇక్కడ ఉంది, 19 29 39 49 59 69 79 89 99. ఈ సంఖ్యలను మీరు నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసేటప్పుడు హిందీలో చాలా వరకు, ఇక్కడ తెలుగులో ఏమంటున్నాం 21 21 అంటున్నాం, కానీ హిందీలో వచ్చే ఎక్ ఈస్. బా ఇప్పుడు ఇలా ఉంది, బా ఈస్, తే ఈస్. అంటే తెలుగుకి హిందీకి తేడా వచ్చేసే వరకు తెలుగులో మనం ఏం చేస్తున్నాము 21, ఇంగ్లీష్లో ఏం చేస్తున్నాము 21, కానీ హిందీలో ఏం చేస్తున్నాము 20 ఏక్ అని చెప్పట్లేదు. ఈ సంఖ్యను ముందు పలుకుతున్నాము, తర్వాత ఈ సంఖ్యను పలుకుతున్నాం. ఎక్ ఈస్, ఎక్కీస్, ఎక్కీస్, ఇలా. అంటే తెలుగులో ముందు నుండి వెనుక, ఆంగ్లంలో ముందు నుండి వెనుక, కానీ హిందీలో ఏమవుతుంది వెనుక నుండి ముందుకి పలకడం జరుగుతుంది. అలా గమనించి మనం అభ్యాసం చేసినట్లయితే 1 నుండి 100 వరకు సరళంగా పలకవచ్చు. ఇది హిందీ సంఖ్యలలో ఉన్నటువంటి ట్రిక్. ఆ తర్వాత క్రమవాచక సూచన మనం ఏమంటున్నాము, మొదటిది, రెండవది, మూడవది, నాలుగవది, 5వది, 6వ, 7వ, 8వ, 9వ, 10వ అంటున్నాం. వాటిని హిందీలో ఏమంటున్నాం, పహలా, దూసరా, తీసరా, చౌథా, 5వా, 6ఠా, 7వా, 8వా, 9వా, 10వా. పహలా అంటే మొదటి, దూసరా రెండవ, తీసరా మూడవ, చౌథా 4వ, 5వా 5వ, ఛఠా 6వ, 7వా 7వ, 8వా 8వ, 9వా 9వ, 10వా 10వ. ఈ విధంగా ఈ క్రమసూచక సంఖ్యలను చూసాము. ఇక ఇవి చూడండి, ఏక్ చౌథాయి, ఏక్ చౌథాయి, ఏక్ చౌథాయి. తెలుగులో చూస్తే 1/4, ఏక్ చౌథాయి. వీటిని మనము సవా ఏక్ అని కూడా అంటాము, సవా ఏక్. ఆధా, ఆధా అంటే సగము, సగము. పౌన్, పావు తక్కువ 1, పౌన్ పావు తక్కువ 1, క్వార్టర్ టు 1, హాఫ్ క్వార్టర్. సవా ఇక్కడ చెప్పారు, ఓకే. సవా ఏక్, 1/4. ఏక్ చౌథాయి అంటే కేవలం పావు, పావు. ఆ తర్వాత సగము, క్వార్టర్, హాఫ్. ఆ తర్వాత క్వార్టర్ టు 1, సవా 1/4, డేఢ్ 1.5, పౌనే 2, పావు తక్కువ 2, పౌనే 2 పావు తక్కువ 2, సవా 2 2/2, ఢాయి 2.5, పౌనే 3 పావు తక్కువ 3, సవా 3 3/2, సాడే 3 3.5, పౌనే 4 పౌనే 4 పావు తక్కువ 4, సవా 4 4/2, సాడే 4 4.5, పౌనే 5 పౌనే 5 పావు తక్కువ 5, 5 5, సవా 5 5/2,
5:30 5:30 5:30 5:45 5:45 పావు తక్కువ 6 6 6 6:15 6:15 6:15 6:30 6:30 6:30 6:45 6:45 పావు తక్కువ 7 7 7 7:15 7:15 7:15 7:30 7:30 7:30 7:45 పావు తక్కువ 8 8 8 8:15 8:15 8:30 8:30 8:45 పావు తక్కువ 9 9 9 9:15 9:15 9:15 9:30 9:30 9:30 9:10 9:10 పావు తక్కువ 10 10 10 10:15 10:15 10:15 10:30 10:30 11:15 పావు తక్కువ 11 11 11 11 11:15 11:15 11:30 11:30 11:15 పావు తక్కువ 12 12 12 12 12:15 12:15 12:15 12:30 12:30 11:15 పావు తక్కువ 1 1 సమయము చెప్పేటప్పుడు హిందీలో టైంని చెప్పేటప్పుడు ఇలాంటి పదాలను మనము ఉపయోగిస్తూ ఉంటాము. ఓకే, సో ఈ సంఖ్యలు మరియు ఈ క్రమవాచక సూచనలు మరియు సమయాన్ని తెలియచేసేటటువంటి నంబర్స్ని మనం జాగ్రత్తగా ప్రయత్నం చేసినట్లయితే ఇదే విధంగా ప్రాక్టీస్లో చెప్పవచ్చు. చూడండి సమయంలో మళ్ళీ పౌన్ బజా హై పౌన్ బజా హై పౌన్ బజా హై అర్థాత్ 12:45 सवा बजा है सवा बजा है मीन्स 1:15 1:30 बजा है 1:30 1:45 बजे हैं पाव तక్కువ 2 2:15 बजे हैं 2:15 2:30 बजे हैं 2:30 2:45 बजे हैं पाव तక్కువ 3 3:30 బజే హే 3:30 ఈ విధంగా మనము హిందీలో బారాఖడి చూసాము. బారాఖడిలో క క కి కీ కు కు కే కై కు కౌ కం కహ్ తెలుగులో వీటిని గుణింతాలని చెప్పుకుంటాము. ఇదే మాదిరిగా తెలుగులో కూడా మనం పలుకుతాము. ఏ విధంగానైతే అచ్చుల యొక్క ధ్వనులను తెచ్చి హల్లులను కలుపుతామో హిందీలో కూడా స్వర్ యొక్క ధ్వనులను తీసుకొని వచ్చి వ్యంజన్లో కలుపుతామో ఆ మార్పులనే బారాఖడి అని అంటాము. ఆ తర్వాత సంఖ్యలు చూసాము. 1 2 3 4 5 ఆ తర్వాత ఇవి 5 6 7 8 9 10 సంఖ్యలను చూసాము. 10 కాకుండా 100 వరకు చూసాము సంఖ్యలను కూడా. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 నుండి 20 వరకు. అదే 21 నుండి 30 వరకు అయితే 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. ఇదే విధంగా మనము 31 నుండి 40 వరకు,
41 నుండి 50 వరకు, 51 నుండి 60 వరకు, 61 నుండి 70 వరకు, 71 నుండి 80 వరకు, 81 నుండి 90 వరకు, 91 నుంచి 100 వరకు. హిందీలో సంఖ్యలు తెలుసుకున్నాము. సమయము మనము ప్రయాణం చేసేటప్పుడు కానీ, పనులు చేసుకునేటప్పుడు కానీ సమయం యొక్క పదాలను హిందీలో వింటుంటాము. అనౌన్స్మెంట్స్లో కూడా హిందీలో వింటుంటాము. ఆ సమయం ఎలా మనం పలకాలి హిందీలో అనేది ఈరోజు ఇక్కడ తెలుసుకున్నాం. మిత్రులందరికీ మరోసారి ధన్యవాదాలు తెలియచేసుకుంటున్నాము. టీశాట్ నుండి హిందీ నేర్చుకోవడానికి విశేష కార్యక్రమం స్పోకెన్ హిందీ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. నమస్తే.